नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती नीना साहू। मुख्य संवाद। दिल्ली विधानसभा निर्वाचन रे भोट गणति जारी। उभय बीजेपी एवं आप 8टी लेखाएं आसन रे ए पर्यंत विजयी। शिक्षा, स्वास्थ्य, क्रीड़ा भित्तिभूमि आदि विभिन्न क्षेत्र उपरे कैबिनेट बैठक रे निया जाइछि निष्पत्ति, कहिले मुख्यमंत्री। राज्य में सुभद्रा योजनार प्रथम किस्तिर चतुर्थ पर्याय अर्थराशि बंटन कले मुख्यमंत्री। एवं कलिंग स्टाडियम रे आजिठारु आरंभ हेउछि 3 दिनिया राष्ट्रीय खेल समारोह। दिल्ली विधानसभा निर्वाचन रे बीजेपी सफलता हासिल करिछि। ए पर्यंत घोषित होइथिबा आसनगुड़िक मध्यरे बीजेपी 8टी रे विजय लाभ करथिबा बेले 16टी आसन रे आगुआ रहिछि। आम आदमी पार्टी मध्य 8टी सीट रे विजय हासिल करिछि एवं 14टी सीट रे आगुआ रहिछि। बीजेपीर रेखा गुप्ता शालीमार बाग आसनरू, मनजिंदर सिंह सिरसा राजौरी गार्डन आसनरू, तिलकराम गुप्ता त्रिनगररू, उमंग बजाज राजिंदर नगररू, रवि नेगी पापड़गंज, अरविंदर सिंह लवली गांधीनगररू और चंदन कुमार चौधरी संगम विहार आसनरू विजय होइछंती। 70टी विधानसभा आसन पई 19टी केन्द्र रे भोट गणति जारी रहिछि। उत्तर प्रदेश मिल्कीपुर उपनिर्वाचन रे बीजेपी आगुआ रहिछि। सेहिभଳି तामिलनाडुर इरोड पूर्व विधानसभा उपनिर्वाचन रे डीएमके रो प्रार्थी चंद्रिका कुमार आगुआ अछंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंता 10 तारिख सोमवार दिन पूर्वाह्न 11टा समय परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम रे देशव्यापी छात्र छात्री सहित सीधासलख आलोचना करिवे। परीक्षा पे चर्चा 2025 8टी पर्याय उपरे पर्यवेसित। प्रधानमंत्री सह प्रथम आलोचना सीधासलख भावे दूरदर्शन, स्वयंप्रभा, पीएमओ यूट्यूब चैनल और शिक्षा मंत्रणालय एवं सूचना और प्रसारण मंत्रणालयर सामाजिक गणमाध्यम चैनल रे प्रसारण कराजिब। छात्र छात्री को मार्गदर्शन देबा पई मानसिक स्वास्थ्य ठारू आरंभ करी प्रजुक्ति विद्या तथा विभिन्न क्षेत्रर विशेषज्ञ माने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम रे मध्य छात्र छात्री सह आलोचना करिवे। चलित वर्ष प्रत्येक राज्य तथा केन्द्रशासित अंचलरू 36 जन लेखाएं छात्र छात्री सीधासलख प्रधानमंत्री सह आलोचना करिवे। एही संस्करण को भारतर विविधता एवं अंतर्भुक्तिर प्रकृत प्रतिफलन भावे विवेचना करा जाउछि। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी गतकालीर कैबिनेट निष्पत्ति उपरे गणमाध्यम को सूचना देई कहिसंती शिक्षा, स्वास्थ्य, क्रीड़ा भित्तिभूमि, गमनागमन, सामाजिक सुरक्षा आदि क्षेत्र संपर्कित प्रसंग उपरे बैठक रे निष्पत्ति निया जाइछि। प्रचलित गृह निर्माण योजना रे उपकृत होई नथिबा योग्य हिताधिकारी को अंत्योदय गृह योजना रे पक्का घर प्रदान करा जिवो। एने मोट 7550 कोटी टंकार व्यय बराद करा जाइछि। नियुक्ति प्रक्रिया को श्रृंखलित करिबा पई जुडिशियल स्टाफ सर्विसेज नियुक्ति पद्धति एवं सेवा शर्त नियम 2008 को संशोधन करिबा पई कैबिनेट रे निष्पत्ति निया जाइछि। सेहिपरि राज्य रे क्रीड़ा भित्तिभूमि को तृणमूल स्तर रे सुदृढ़ करिबा पई राज्यर समस्त 314टी ब्लॉक रे स्टाडियम निर्माण पई एक नूतन योजना को अनुमोदन मिलिछि। एथिपई पर्यायक्रमे 5 वर्ष रे 4124 कोटी टंका खर्च करा जिवो। गमनागमन क्षेत्र को सुदृढ़ करिबा पई विभिन्न जिल्ला रे थिबा नदी उपरे नूतन सेतु निर्माण पई बैठक रे निष्पत्ति होईछि। समाजर जो माने दुर्बल श्रेणी लोक अछंती सेमानंकु अंत्योदय गृह योजना रे पक्का घर जोगै देबा एवं सेमानंकर जीवन धारणर मानर परिवर्तन आनिबा ये होची राज्य सरकारंकर गोटिए नुआ स्वतंत्र योजना। गृह निर्माण योजना रे उपकृत जो माने हेई पारुनाती साधारणतः भाबरे जो प्रधानमंत्री आवास योजना रे जो लोक मानकु योग्य हिताधिकारी घर दिया जाउची सेमानंक भितरे भी किछि लोक बेले बेले वंचित होई जाउछंती कोनसी ना कोनसी कारणरू। सेही योग्य परिवार को मध्य ये जो योजना जोटा अंत्योदय गृह योजना नुआ स्कीम करा गला राज्य सरकारंकर द्वारा इथिरे सेमानंकु पक्का घर जोगै दिया जिवो। विशिष्ट संग्रामी तथा ओडिशार पूर्वतन उपमुख्यमंत्री पवित्र मोहन प्रधान राज्यस्तरीय जयंती आज भुवनेश्वर जयदेव भवन में पालन करा जिवो।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜଙ୍କ ସହ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓଡ଼ିଶାର ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନର କର୍ଣ୍ଣଧାର ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟବାସୀ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସ୍ମରଣ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀର କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟାସନଗର ଚାନ୍ଦମା ପଡ଼ିଆରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅର୍ଥରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସମାଜ ଓ ଦେଶରେ ମହିଳାଙ୍କ ଅବଦାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବିକଶିତ ଓ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ଦିଗରେ ମହିଳାମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସମାଜ ଏବଂ ଦେଶର ପ୍ରଗତିରେ ମହିଳାଙ୍କର ଅବଦାନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଏହାର ଏକ ଛୋଟିଆ ପ୍ରତିଦାନ ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଆମ ନୂଆ ସରକାର ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାଥୀ ହେବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଘରକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରାୟ 18 ଲକ୍ଷ ନୂତନ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମା ସୁଭଦ୍ରା ମାନଙ୍କୁ 5,000ର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଆଜି ନିଜ ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଡିବିଟି ଜରିଆରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 18 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଅର୍ଥ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଉଛି। ଏହି ଅର୍ଥ ବଣ୍ଟନ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 98 ଲକ୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 8 ତାରିଖରେ ଏହି ଯୋଜନାର ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରାଶି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 2036 ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ଉଭୟ ସହରୀକରଣ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି। କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ ଓ ପାରାଦୀପକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଞ୍ଚଳ ଗ୍ରେଟର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମ୍ପର୍କରେ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ସହର ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ଚଳାଚଳ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ 50 ବର୍ଷକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୋଟ 8,500 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳକୁ ସମାବେଶୀ, ବାସୋପଯୋଗୀ ଏବଂ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ବୈଠକରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା ଓ ପୂର୍ତ୍ତ ସଚିବ ଭିଭି ଯାଦବ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତଙ୍କର ଆଜି ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଓ ସାହିତ୍ୟ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ଏକାଧାରାରେ ଜଣେ ଚିକିତ୍ସାବିତ୍, ସାହିତ୍ୟିକା, ସମାଜସେବୀ ଏବଂ ସୁବକ୍ତା ଭାବେ ପରିଚିତ। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସହ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱଳ୍ପ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ସର୍ବଦା ପ୍ରଶଂସନୀୟ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା ସହ ସମାଜରେ ରହିଥିବା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, କୁସଂସ୍କାର, ବିଶେଷତଃ ନାରୀ ଜୀବନର ବିବିଧ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂରେଇ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ କରିବାର କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ତରର କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆଜିଠୁ 3 ଦିନିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଖେଳ ସମାରୋହକୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ହରିବାବୁ କମ୍ଭମ୍ପାଟି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଏକଲ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ 28ଟି ରାଜ୍ୟର 1,200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଖେଳାଳି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ହରିୟାଣା, ବିହାର, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଆସାମ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଖେଳାଳିମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଯାପନୀ ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଗାଁର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଏକଲ ଅଭିଯାନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ଗଣତି ଜାରି। ଉଭୟ ବିଜେପି ଏବଂ ଆପ୍ 8ଟି ଲେଖାଏଁ ଆସନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୟୀ। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଆଦି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି, କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅର୍ଥରାଶି ବଣ୍ଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।
एवं कलिंग स्टाडियम रे आजिठारु आरंभ हेउछि 3 दिनिया राष्ट्रीय खेल समारोह। आंचलिक संवाद वर्तमान पई एतिकी। परवर्ती आंचलिक संवाद सुनी परिबे संध्या 6:45 रे। नमस्कार।